Yes, sir. तरंग तो याद नहीं देवड़ा એટલે હું યાદ કરીને કરતા હતો બરોબર તરંગ અરે સર તમે ભૂલી જાઓ તો યાદ કરાવવાનું હોય, બાકી તો સર હજી સ્ટાર્ટ નથી થયું, હજી 1 મિનિટ સર થઈ છે. no issues. The recording has officially started. Tora, the stage is yours. Please take over. I'll give you the rights of sharing. Wait a minute. There you go. Tora, you have the rights. Please take over. Yes, sir. Sir, is my screen visible? Yes, now it is visible. So I started the presentation. Is it visible? Yes, it is visible. You need to keep it in the presentation mode now. Yes, sir. Yeah, everything is visible. Go ahead. You may Yeah. start with the first screen itself. You have not Good written your name. afternoon, everyone. You should write the name into it. Okay. You've not Sir, written your actually, name. I've written it in the end. Yes, sir. The right? Okay. Yes, I will No take care issues. of it. Yes, take. Okay. Okay. Go ahead. Go ahead. Sorry. Continue. I'll stop my voice now. Good afternoon, everyone. Today, I, Twara Oza, student of SYBSc SEM 3, studying from Kotak Institute of Science, will give you the information about the captain of our solar system, the sun. So, as we all know, sun is a very vital. Sun plays a very vital role for the sustenance of life on the earth. Sun વગર અર્થમાં લાઈફ સસ્ટેન કરવું પણ બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે. એઝ અ સન ઘણા બધામાં important role play કરે છે. Suppose, for example, to radiate solar energy and even in photosynthesis. So it is all the sun, basic. It's all about the sun. And so now we'll go through the different facts which some of us are unknown about it, about the sun. So first of all, we'll see about its characteristics and value. Here, આપણે જોશું કે the sunની જે distance છે earth થી, we'll see to it. So first of all, mean distance of the sun from earth, which is 1 astronomical unit. Sunની જે mean distance earth થી છે એ 1 astronomical unit છે. The maximum distance from the earth, that is 1.5 to 1 into 10 raised to 8 kilometer, and the minimum distance from the earth, that is 1.471 into 10 raised to 8 kilometer. So these are the mean distance, maximum distance, and minimum distance from the earth, which we see here. The second one is about the composition of the sun. Sun is made up of what? Sun na content શું છે? એમાં કયા elements છે? We'll see to it now. So here I have prepared a table from which you can get the idea that hydrogen, which is the highest number of element present in the sun, જેના number of atoms જે છે એ 92% છે, and એનું જે mass છે, amount છે total, એ 73.4 છે. So as you can see here, it is decreasing from 1 to 1. Hydrogen જે છે એ highest number of element છે, and iron જે છે એ smallest number ઉપર આવે છે. So hydrogen, then helium, carbon, nitrogen, oxygen, neon, magnesium, silicon, sulfur, and iron. The sun is made up of this much elements, from which hydrogen is present in the highest amount from the number of atoms and even by the amount, and iron is in the lowest quantity present in the sun. Next one is about, we'll see about, that is coronal mass ejection.
So basically, coronal mass ejection is an event in which large cloud of energetic and highly magnetized plasma erupts from the solar corona. So here you can see that in the picture you can see the flare, a kind of flare which is seen, that is coronal mass ejection, and it is produced by the solar corona. And a corona is actually an aura of plasma that surrounds the sun. So plasma, as we all know, and it is of magnetized plasma, and sun produces about 3 coronal mass ejection every day. And the coronal mass ejection, this event was it is an eruptive event which took place in July 2012, and due to which there was a lot of destruction, and it was on July 23rd, 2012. Here you can see I've written the magnetized plasma. Actually, the magnetized plasma in one, which with the ambient magnetic field is strong enough to significantly alter particle trajectories. So magnetized plasma is also very powerful, through which the coronal mass ejection takes place. The second one is about the Morton waves. Morton wave or Morton-Ramsay or a solar tsunami is a chromospheric signature of a large scale solar coronal shock wave. Chromosphere, we know that it is the second layer of the sun's 3 layers. Sun is made up of 3 layers, and chromosphere is the second layer of the sun. So Morton-Ramsay is where it is produced. So Morton-Ramsay is a kind of a solar tsunami. Tsunami, we all know what it is, and they are generated by solar flares. So a solar tsunami is a work that triggers a new sunspot cycle after the old one ends. So solar tsunami જે છે ઈ ઇનિશિયેટ કરે છે, and એવી વસ્તુ છે જે ટ્રિગર કરે છે સનસ્પોટ સાયકલને to take place, sunspot cycle to take place as the old one ends. જૂની પૂરી થાય છે, and the new one that takes place, that is because of this solar tsunami and Morton waves. The next one is sunspots. Sunspots are temporary phenomena on the sun's photosphere that appear as spots darker than surrounding areas. Here I have put the cursor on the picture. Here you can see the sunspots, and sunspots are the temporary phenomena that occurs on the surface of the earth. These are the black spots, and sunspots એ જગ્યાએ appear થાય છે જ્યાં surrounding temperature, मतलब normal temperature કરતા જે temperature low થઈ જાય છે, એ જગ્યાએ sunspots visible થાય છે sunના surface ઉપર. So the sunspots usually appear in pairs of opposite magnetic polarity. Magnetic polarity, as we all know, that field points towards the north, and the opposite polarity, what it means north behaves as a south and south behaves as north. So they usually it occurs in sun that magnetic poles flip each other, like as I told, south behaves as north and north behaves as south pole. So these sunspots are the phenomena which usually appears in pairs of opposite magnetic polarity. So the next one we will see, that is sun flares. And sun flares, it is a sudden flash of increased brightness on the sun, usually observed near its surface and in close proximity to a sunspot group. Sunspots, as we have already seen, sunspots are the blackish spots that we see on the surface of the sun. And sun flares. Sun flares means the sudden flash, the lightning that we see on the surface of the sun. It is usually observed near its surface and close proximity to a sunspot group. So we see the sun flares these are seen nearby to the sunspot group. Means the surface where sun the powerful are often, but not always. You need to go a bit slow, Dora. Your voice is cutting off. Hello. So Your voice is cutting. Your voice is cutting.
I'm not able to hear you properly. Actually, sir, net. Okay, sir. Yeah, I think it's okay. Cello statements in the Okay, sir. So we see here that powerful flares are often, but not always, accompanied by a coronal mass ejection. So coronal mass ejection, as we have already gone through it, coronal mass ejection occurs on the surface of the sun. And here it is written that if sun, sometimes because of powerful flares, it is even accompanied by coronal mass ejection. So મતલબ બધી વાર તો એવું ના થાય બટ સમટાઈમ્સ એવું થાય કે બહુ પાવરફુલ ફ્લેશ જ્યારે ઓપ્ટેન થાય જ્યારે અકર થાય તો એની પછી કોરોનલ માસ ઇજેક્શન પણ થઈ શકે છે here you can see that I have put a picture of the different sun flares which are of different colors due to the different wavelengths of the lights. Here you can see all the colors of the sun flares due to the different wavelengths. The next one we'll see is about the magnetic field of the sun. So the magnetic field at an average place on the sun is around 1 Gauss. So as a sun is very vast, it is very big. So obviously the magnetic field of the sun would be according to it. Since the sun's surface is more than 12,000 times larger than the Earth's overall influence of the sun's magnetic field is vast. Sun, as we all know, sun is bigger than the Earth, and therefore the magnetic field of the sun must be greater than the Earth. The sun's magnetic field has two poles like a bar magnet. So exactly like the Earth's magnetic field, and sorry, like a bar magnet, even sun has the two magnetic poles, that is the North Pole and the South Pole. The poles flip at the peak of the solar activity every 11 years. So as we discussed in the sunspots topic, that it has opposite magnetic polarity. So the phenomenon of the flipping of the magnetic poles, that is the north behaves as a south, and it is due to the opposite magnetic polarity. That activity in the sun occurs every 11 years. Each activity છે એ every 11 years એ appear થાય છે, જેમાં મેગ્નેટિક પોલારિટી જે એકદમ રિવર્સ સિચ્યુએશનમાં બિહેવ કરે છે. The next one is aurora. Aurora is a very beautiful phenomenon which is often seen in the Earth's sky. And aurora, sometimes referred to as polar lights, northern or southern lights, is a natural light display in the Earth's sky predominantly seen in high latitude regions. So aurora ne polar lights, northern or southern lights man kehvai છે, and it is a natural phenomena that occurs, and we see in the Earth sky as a beautiful light display, and it is mainly seen in the high latitude regions, means it is seen the regions far away from the equator. So જે ઓરોરા છે, the phenomenon છે, એ ઇક્વેટરની આજુબાજુ ક્યાંય નહીં વિઝિબલ થાય. એ જે ઇક્વેટરની દૂર જે એરિયાઝ હોય, જે cities or હોય ત્યાં જ વિઝિબલ થાય છે. Auroras are the result of disturbances in the magnetosphere caused by solar winds. So જે earth જે magnetosphere છે એમાં જે disturbances create થાય છે, aurora એના લીધે visible થાય છે Earth sky ma, and each solar winds ena માટે responsible છે. Solar winds we'll see in the next slide. So here we'll see solar winds. Solar winds is a stream of energized charged particles, primarily electrons and protons, flowing outward from the sun. So solar wind is nothing but a stream of energized charged particles. Charged particles आपने खबर છે ઇલેક્ટ્રોન્સ પ્રોટોન્સ જે છે ઈ જે સોલાર વિન્ડ છે એનાથી જ કન્સિસ્ટ કરે છે, એન્ડ ઈ હંમેશા સનની બહાર એનું ડિરેક્શન હોય છે. They flow outward from the sun. Solar wind is responsible for the overall shape of the Earth's magnetosphere. So Earth નો જે magnetosphere છે ઈ એના જે shape છે એના લીધે solar winds responsible છે, because the solar winds when ઈ જે Earth ની magnetosphere ને interact કરે છે, જે solar wind થી interact થાય છે એના લીધે Earth's magnetic field create થાય છે, and due to that the shape of the magnetosphere of the Earth is formed.
Here you can see in the picture that solar winds, the stream of energized particles which is thrown out of the sun's surface, they are interacting with the Earth's magnetosphere, and due to which the shape of the Earth's magnetosphere is formed. Next one is about Nobel Prize winner Hans Bethe, who received the 1967 Nobel Prize in Physics for revealing how the sun behaves like a giant nuclear reactor to produce a vast amount of heat and light that supports life of Earth. So જેમ આપને ખબર છે sun is a plays a very important role. It provides light to us and provides heat. So Hans Bethe, who received Nobel Prize due to it, and he is the one who revealed how the sun behaves like a giant nuclear reactor. Uh, okay. Thank you, everyone, for hearing me out. Is that it, Tupara? Yes, sir. It's only this much. Okay, fine enough. There are quite a few facts that are there already. Just a second, hold on. Yes. Yeah. So nice effort. There are quite a few things that even I did not know about the corona of the sun and their solar flares. I થોડું ઘણો આઈડિયા હતો. ઓરોરા શું છે એ ખ્યાલ હતી. ઓરોરા શું કરવા થાય છે એ પણ ખ્યાલ હતી. અને ઓરોરા જે છે it is one of the very beautiful, one of the most beautiful things that the earth has to show to us humans. So it was really nice that you captured that about the aurora. Aurora general cases માં આખા earth પરથી એ નોર્ધન હેમિસ્ફિયરની અંદર જે છે રાઇટલી સેટ એ રીતના જ એ વધારે જોવા મળે છે આપણને. સો હવે અત્યારે હું તમને લોકોને જે અમુક જે મેં સર્ચ કર્યું એ તમને દેખાડીશ. Tora, could you please just stop sharing the screen so that I can share the screen now? Yes. So that yes, sir. Before I go into this, is there anyone who would like to wait a minute? Don't go away. If there's anyone who would like to ask anything, the stage is open, please. If there's anyone who would like to ask. કોઈને કઈ પૂછવું છે? Twarane? Yes, Sanket, please go ahead. Twara is there. સર આપણે લોકો એમાં જે પેલી ટર્મ યુઝ થઈ હતી કે મીન ડિસ્ટન્સ દેન બે હજુ ટર્મ હતી, તો એના માટે હું પૂછવા માંગુ છું મીન ડિસ્ટન્સ તો સમજાય કે સેન્ટર થી સેન્ટર, પણ જે પેલા બધા લાર્જર ડિસ્ટન્સ એન્ડ સ્મોલર ડિસ્ટન્સ હતા એમાં શું કરે કે ડાયામીટર થી ડાયામીટર, મતલબ કે ડાયામીટર ના બે પોઈન્ટ એમ માપે કે પછી સેન્ટર થી ડાયામીટર ના બે પોઈન્ટ એવી રીતે માપે? Twara? Yes, sir. Sir, actually, to be honest, actually મને એટલો બધો પણ ખ્યાલ નથી એના વિશે કે મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ ને મિનિમમ ડિસ્ટન્સ માં actually ક્યાંથી ક્યાં ડિસ્ટન્સ મેજર કરે છે. Okay. You may please say this is something जो है वो हमें અત્યારે તો નહીં નથી ખબર. So maybe what we can, this is something that is a very good question. What you can do is you can always try to find out થોડું ઘણું આપણે સર્ચ કરીને એવું ને તો આપણે આપણો ફેક્ટ જેથી ફાઇન્ડ કરવાની કોશિશ કરવી. It is a very nice question. Frankly speaking, મને પણ નથી ખબર કે એક્ઝેક્ટ એનું જે માપણી છે એ કઈ રીતે કરતા હોય છે એસ્ટ્રોનોમીની અંદર. બરાબર છે. Maybe some
person બરાબર છે અને એ બધું expert in the speed can actually give you real insight into how they calculate the distances. કારણ કે બહુ આપણે એમાં experience ન હોય એટલે હું પછી કોઈ comment કરું જે મને નથી ખબર that will be a wrong thing to do. એટલે બરાબર છે. So if there's anything else that you can do it, then just let me know. બરાબર છે કઈ doubt હોય તો પૂછી શકે છે. કોઈ ડાઉટ નથી? સારું તો પછી હું મારી જે સ્ક્રીન છે શેર કરું છું. સ્ક્રીન દેખાય છે? સર યસ. સર એકચ્યુઅલી ડાઉટ તો નથી મને, પણ સર જ્યારે ત્વરે ઓલું પેલું CME નું કીધું ને કોરોનલ માસ ઇજેક્શન, એમાં મતલબ હું થોડું એડ કરવા માંગીશ કે કોરોનલ માસ ઇજેક્શનની જ્યારે અર્થ ઉપર અસર થઈ હતી ને 2012માં, ત્યારે જે સર્જન સ્પીયરમાં મતલબ કે ઓસ્ટ્રેલિયા અને બ્રાઝિલનો જે નીચેનો પોર્શન આવે ને, ત્યાં એવી જગ્યાએ અમુક જગ્યાએ મતલબ આપણે જોઈ પણ ન શકીએ ને અરોરા, એવી જગ્યાએ આપણને અરોરા જોવા મળી હતી ડ્યુ ટુ અર્થનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થોડુંક ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું હતું ને એના કારણે. ઓકે ઓકે સારું. યસ યસ કરતા. સર આ અરોરાની વાત હાલે છે તો સર મેં હમણાં થોડાક દિવસો પહેલા જ વાંચ્યું હતું કે અરોરા આમ શું કહેવાય કેમ કારણે આમ ફોર્મ શું કરવા થાય, તો સર એમાં આર્ટિકલમાં એમ લખ્યું હતું કે જ્યારે સોલાર વિન્ડ છે એ સૂર્યથી તે પૃથ્વી ઉપર આવે અને જ્યારે અર્થના એટમોસ્ફિયરમાં આમ શું કહેવાય ક્લેશની જેમ આમ કરે તો એના જે પાર્ટિકલ છે એ આમ કોલાઇડ થાય અને એના કારણે વિન્ડ શું એનર્જી આમ લિબરેટ થાય અને એનર્જીના કારણે જ આમ શું કહેવાય લાઇટ સ્પ્રેડ થાય અને આપણે શું કહેવાય એવો સરસ મજાનો આકાશમાં કલર દેખાય. યસ. Yes, so first. Yes, Tora, go ahead. yes, so actually that is what I told કે જ્યારે સોલાર વિન્ડ્સના જે પાર્ટિકલ્સ જે હોય છે ને, જે પાર્ટિકલ્સ જે અર્થના મેગ્નેટોસ્ફિયરમાં ઇન્ટરેક્ટ થાય છે, એના લીધે જ ઓરોરા ફોર્મ થાય છે અર્થના અર્થ સ્કાય. એમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નું શું આવ્યું તો મને કઈ હા સમજાણું હા નથી. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આવે ને. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટલે બેઝિકલી જો કોઈ પણ સૌથી પહેલા બેઝિક્સ તરંગ, કોઈ પણ જે લાઇટ સોર્સ હોય ને દીકરા, બરોબર છે, એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન છે પહેલી વસ્તુ, બરોબર છે. અને આના જે છે આ પાર્ટિકલ્સ આવશે, સોલર પાર્ટિકલ્સ આવે, સમજાય છે? એ સોલર પાર્ટિકલ્સ આપણો અર્થ જે છે ને, અર્થની ઘણા બધા અર્થો છે, બરોબર છે. એટલે જ્યારે જ્યારે એ પાર્ટિકલ્સ જ્યારે અર્થને જે સ્ફિયર સાથે ટકરાશે, બરોબર છે, એ જ્યારે ટકરાય છે કારણ કે એ પોતે પણ ચાર્જ પાર્ટિકલ છે, સમજાય છે? એટલે એના કારણે બીકોઝ દે આર ચાર્જડ પાર્ટિકલ્સ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન્સ, એ બંનેની અંદર એક અલગ જાતનું ઘર્ષણ થવાને કારણે આપણને અલગ અલગ રંગ જોવા મળે, રિફ્લેક્શન થાય છે. બરોબર છે? હા સર. પુષ્ટિ બરોબર છે? હા સર, એકચ્યુઅલી મેગ્નેટિક પોલ્સ હોય ત્યાં જ થશે બીકોઝ ત્વરા એ પણ નોર્થન હેમિસ્ફિયરમાં જ વધારે જોવા મળે છે, નિયર ધ નોર્થ પોલ. યસ સર. ત્વરા બોલ. ઓલું આપણને જ્યારે આપણે કરતા હતા પ્રોજેક્ટ ત્યારે આખું જાની સરે સમજાવ્યું હતું, એવી રીતે આખું ડિસ્ક્રાઇબ કરી દે ને અરોરાનું. એકચ્યુઅલી મેં રિટર્ન નોટમાં હતું જે લખ્યું હતું, એટલે જેટલું સરે કીધું હતું ને એમાંથી થોડુંક તો મેં લખ્યું હતું પ્રેઝન્ટેશનમાં. ઓકે ઓકે. બાકી હા સર એકચ્યુઅલી મેં ને ત્વરાએ આખું સિમ્પોઝિયમનો પ્રોજેક્ટ સાથે મળીને કર્યો હતો. હા સર, ક્રાઇસ્ટ કોલેજના સિમ્પોઝિયમ જ્યારે હતું ત્યારે મેં પુષ્ટિ 50% એનું બી છે આમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન. ગ્રેટ ગ્રેટ, નાઇસ ટુ નો. સારું, ચાલો થોડુંક તમને આજે ઓરોરા ઉપર રીતે આપણે કંઈક આપણે લેશું આજે, બરોબર છે? સો જો હવે બીજું હોય તો હું આગળ અત્યારે તમને લોકોને જસ્ટ જે દેખાડું છે હું દેખાડું, બરોબર છે? જસ્ટ હોલ્ડ ઓન અ મિનિટ, જસ્ટ હોલ્ડ ઓન અ મિનિટ. મારે આજે શું છે કે ઇન્ટરનેટ આજે મારે કારણ કે ઓફિસમાં શું એટલે એટલું બધું સ્પીડમાં નહીં આવ્યું જેટલું ઘરે હોય છે, બિકોઝ ત્યાં આખી વસ્તુ જુદી હોય, રાઈટ? સો જસ્ટ હોલ્ડ ઓન.
મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે ને અત્યારે બધાયને? Yes, sir. યસ. હા પ્રિયા બોલ બેટા, ત્યાં હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. સર આ બધા ફોટોગ્રાફ્સ ના હોય એ બધા સેટેલાઇટ દ્વારા લેવામાં આવે કે કઈ રીતે હોય? ના, ટેલિસ્કોપ્સ પણ હોય. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ ધ સેટેલાઇટ્સ. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ, એ બધા મિક્સ ફોટોગ્રાફ્સ હોય. ટેલિસ્કોપ પણ હોય. ટેલિસ્કોપ્સ આઈ થિંક Okay, મેજર ઇમેજ સોર્સિસ છે એઝ ફાર એઝ ધીસ થિંગ્સ આર કન્સર્ન. કારણ કે સેટેલાઇટનો જનરલ કામ છે ને એ વધારે પડતું બહારના પ્લેનેટ્સ માટે ઓછું છે, એવી સેટેલાઇટ્સ ઓછી છે. જનરલી સેટેલાઇટ્સ બધી અર્થ અને એને જે રિલેટેડ સ્ટડીઝ છે એના માટે યુઝ થતી હોય છે. જે એકચ્યુઅલ અમુક જે સપોઝ છે વોયેજર, બરોબર છે, તો વોયેજરનું કામ હતું એવું કે બહારની જે બધી જે દુનિયા છે, આઉટર વર્લ્ડ જે કહેવાય, અર્થની બહારનું જે કાંઈ છે એ બધું ચેક કરવા માટે અથવા સ્ટડી કરવા માટે એની બધું, તો એનાથી યસ આપણને ફોટોને બધું મળ્યું છે. બીજા એક્ઝો પ્લેનેટ્સ છે કે આપણા જે સોલર સિસ્ટમના પ્લેનેટ્સ છે કે સન છે કે, તો ઓર અધરવાઇઝ આપણે જે બધું કરતા હોઈએ આપણે અર્થથી ટેલિસ્કોપ દ્વારા જોતા હોઈએ છીએ. એટલે આ તો જસ્ટ કહી રાખું, આ તો આને પુષ્ટિએ તો કીધું જ છે ઘણી બધી વખત મને. આપણે આપણું ગ્રુપ જે છે એ ગમે ત્યારે પુષ્ટિએ મને તો જોડી દીધો છે એ ગ્રુપની અંદર. અને આઈ એમ ઓલ્સો મેમ્બર ઓફ બિગ બેંગ ક્લબ નાઉ. ઓલ્ધો હજી પૈસા નથી ભર્યા, પણ એમના સર સાથે મારી વાત થઈ ગઈ છે. ત્યાં જે હેન્ડલ કરે છે આઈ એમ ઇન્ટુ ધેટ ગ્રુપ, અને ઓલ ઓફ યુ આર ઓલ્સો ઇન્વાઇટેડ વિથ. બરોબર છે બરાબર? અરે સોરી પુષ્ટિ. યસ સર, યસ સર. એટલે અરે તમારે જ્યારે બહુ કોઈ જ જગ્યાએ બી મજા આવવું આવે હોય છે. તો એ વસ્તુ યુ કેન ઓબ્ઝર્વ, યુ કેન યુઝ, યુ કેન સી ધી એસ્ટ્રોનોમિકલ ફેક્ટ્સ ઓફ એસ્ટ્રોનોમી. બરોબર છે? કારણ કે તમે તમારી નરી આંખે આ બધું જોઈ શકતા હો છો. હું નાનો હતો ત્યારે સ્કૂલમાં હતો ત્યારે મેં પણ આ બધી ક્લબ્સમાં મેં પાર્ટ લીધો છે. આઈ હેવ સીન ધી હેલિસ કોમેટ પર્સનલી વિથ માય ઓન આઈ. બરોબર છે? બધા જ ગ્રહો છે મેં મારી આંખે જોયેલા છે. સો ઇટ ઇઝ રિયલી ફેસિનેટિંગ. એવરીવન શુડ, આપણા ગ્રુપમાં જેટલા લોકો અત્યારે છે દે શુડ મેક ઇટ અ પોઈન્ટ કે તમે લોકો બધા જ જોઈન્ટ થવા આવી કોઈ પણ એક્ટિવિટી છે આપણા ગામમાં થતી હોય, યુ શુડ નેવર મિસ ધોઝ. ઇટ ઇઝ અ વેરી પર્સનલ, લાઈક ઓલમોસ્ટ અ રિક્વેસ્ટ. તો શું છે કે તમારા લોકોનો જ આખો હોરાઇઝન મોટું થશે. સો વિથ ધીસ આપણે આગળ વધીએ. તારે કંઈ કેવું છે પુષ્ટિ? હા સર. સર મેં અત્યારે જે આ પ્રોજેક્ટ કર્યો હતો ને, એકચ્યુઅલી સર એમાં મેં એક વસ્તુ એડ કરી હતી. એટલે જે ઇન્ડિયાની સૌથી ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી અને આપણા માટે બહુ પ્રાઉડ ફિલિંગ મોમેન્ટ કહેવાય કે આપણું જે સેટેલાઇટ છે ને, પ્રિયાએ જેમ વાત કરી હમણાં સેટેલાઇટ વિશે, એટલે આપણું જે આદિત્ય L1 કરીને સેટેલાઇટ અત્યારે સનની ઓર્બિટ ઉપર જવાનું છે 2021માં કે 22માં. વેરી નાઇસ. આવી ધીસ ઇઝ સમથિંગ અગેન મને નથી ખબર. થેન્ક યુ. આદિત્ય વિશે મને નથી ખબર કે આપણે કોઈ સેટેલાઇટ ટુ સ્ટડી સન, આઈ થિંક એની પછી એના માટે જશે ટુ સ્ટડી ધી ડિફરન્ટ એસ્પેક્ટ્સ ઓફ સન. સાચું? હા સર, સોલાર સરફેસની આખી જાણકારી મેળવવાનું. યા દેન ઇન ધેટ કેસ ઓલ્સો આઈ થિંક બહુ ઓછા કન્ટ્રીઝ છે કે જે હિંમત કરી છે અથવા તો એ કરવા માટે કેટલા હશે? આઈ ડોન્ટ નો. સર એક જ છે, એક પાર્કર સોલાર પ્રોબ છે અને બીજું આપણું જવાનું છે. Yeah, that again will keep catapult us into a league of elite countries who are going to study that. Thank you for this fact. Thank you. With this આપણે હવે આગળ જોઈએ. The sun and all its mesmerizing splendor. Our light, our life. It's a Greek god Helios, Egyptian god Ra, born every day. Everything we do, controlled by sun, depends on it. Our sun is 4.6 billion years old with diameter more than 200 times than Earth and mass 333,000 times of Earth. It is so big that it can fit more than million Earths. Though sun is a hot star of incandescent gas, but it is a lot cooler on its surface than its core. The temperature at the core is staggering 15 million degrees and at the surface it is 5,500 degrees or so.
our solar system, the Sun carries around 99.85% of the total mass, which left us with a significantly small amount of 0.135%. This is just in our solar system. If we compare with our own galaxy Milky Way, which is 100 billion times heavier than Sun, we are just imperceptible. When light is emitted from the core of Sun, it is bounced around inside for 200,000 years before released in space. But the distance between the Sun and Earth is so vast, the light emitted from the Sun takes 8 minutes and 20 seconds to reach Earth. If we decide to travel to Sun with a commercial aircraft, it will take 26 years to reach there. Most of you may not be familiar with the concept of galactic year. Basically, it is the time taken by our solar system to complete one orbit around the center of Milky Way. Now, the thing which speaks itself for the vastness of space is that the Sun is 26,000 light years away from the galactic center, and it travels at a speed of 220 km per second. It will take around 250 million Earth years for just one galactic year. Apart from heat and light, there are various phenomena going on the surface of the Sun, such as coronal mass ejection. CMEs are huge. These are the bursts of solar wind which releases huge quantities of matter and electromagnetic radiation into space above the Sun's surface. The ejected material is plasma consisting of primarily of electrons and protons. Most CMAs are ejected from the active and the cooler region on the surface of Sun known as sunspot. These particles usually take 24 to 36 hours to reach Earth. The smaller CME events hitting Earth shut down satellites and global communication systems. Also, it changes trajectory of aircraft and interrupt electric power grids. But when a massive CME that directly hits Earth, it can be exponentially more dangerous and could severely damage and wipe out anything electric. On September 1st, 1859, astronomer Richard Carrington noticed a sudden explosion of light coming out of the cluster of sunspots from a CME. It is also known as the Carrington event. The CME was so intense that the Earth was bombarded with EMPs. At that time, the technology in the world was at the threshold and hardly sensitive to electromagnetic disturbances, so we didn't see any significant change. But still, it did take down the parts of recently created telegraph network, starting fires and shocking some telegraph operators. Also, auroras were seen across the globe. On July 23, 2012, similar CME event of intensity as much as Carrington event or more was recorded from the surface of the Sun, and it directly passed through the Earth's orbit. But fortunately, Earth was not there. But it did hit the NASA's Stereo A probe, without which we would have never found the intensity of that superstorm. If Earth was there, it would have caused a catastrophic disaster, fracturing the structure of electrical networks. When we are so deeply dependent on electricity, modern technology, and telecommunication devices. We were so lucky during this event that if the same event would have happened a week earlier,
it would have hit the Earth, resulting into inevitable disaster, and we would have been still recovering from the pieces. Solar storms and space weather can adversely affect our technology in space and on Earth. So, to find out the source of coronal heating, which has been a scientific mystery for more than 50 years, we have launched various observatories monitoring the Sun 24 by 7. Observatories such as SOHO and TRACE has given us solution. Still, the complete answer was not there. Later, STEREO and STO observatory has improved our knowledge of corona to a great extent and also gives us precise space weather reports. The Sun is the biggest star in our solar system, so it emits huge amount of energy. The Sun's output energy every second is about 500 sextillion horsepower. That's a quite big number. In other words, in 1 second, our Sun produces enough energy for almost 500,000 years of the current needs of our so-called civilization. You need to explode 100 billion tons of dynamite to match the energy produced by Sun in just 1 second. Voyager 1 was a space probe launched in September 1977. Its primary mission was the exploration of Jupiter and Saturn. After making a string of discoveries, such as active volcanoes on Jupiter's moon and intricacies of Saturn's ring, the mission was extended to Voyager Interstellar Mission. Even though it has been over 35 years since Voyager spacecraft is launched, it is still within our Sun's sphere of influence. In August 2012, Voyager 1 made the historic entry into interstellar space, leaving the heliopause, which is the theoretical boundary where the Sun's solar wind is stopped by interstellar medium. To this day, Voyager 1 has traveled a distance of 20 billion kilometers, which is equal to almost one light day, which shows us the enormousness of space. Sun is about halfway through its life. Over the course of past 4.6 billion years, during which planet Earth and the entire solar system was born, it has remained relatively unchanged. This will stay for another 4 to 5 billion years. The moment it will exhaust all its hydrogen supply, some pretty drastic changes will take place. When the Sun will start to die, it will swell so big that its surface will extend to the orbit of Earth and will engulf Earth. In short, we have about 4 to 5 billion years to find a new home, where life can flourish like on Earth. A recent discovery has found Earth-like planets like Kepler 452b, which has more chances of having suitable conditions for life to emerge. There's no option to make a device secure against bad guys. So you could see there are quite a few amazing things that this particular video had as far as facts were concerned about relating about the sun, as well as a few facts about the universe. We have another video as well pertaining to Mission Geographic. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really... While billions of stars are scattered throughout the universe, the one at the center of our solar system plays a special role for us here on Earth.
Our sun formed about 4.5 billion years ago in the Milky Way galaxy's Orion Spur. It was born when a cloud of dust and gas, known as a solar nebula, collapsed. And in the middle of this formation, matter condensed into a burning ball of gas that became our sun. The sun's fiery nature, along with a tremendous gravitational pull and an extensive magnetic field, helped it to become the heart of our solar system. The sun can be divided into 6 layers or regions: the corona, the chromosphere, the photosphere, the convective and radiative zones, and the core. In terms of atom count, the sun is about 91% hydrogen, the sun's fuel, 8.9% helium, and 0.1% heavier elements, such as carbon and nitrogen. Due to the sun's extreme temperatures, these elements stay in a gas-like phase called plasma. In the core, temperatures reaching at least 27 million degrees Fahrenheit, combined with the sun's powerful gravity, fuse together hydrogen molecules to create helium. Called thermonuclear fusion, this releases an enormous amount of energy in the form of radiation, electricity, solar wind, and, as we experience on Earth, life-giving heat and light. Such volatility is contained thanks to the sun's tremendous gravity. It's strong enough to hold the solar system intact and is primarily due to the sun's size and mass. Our sun is the largest and most massive object in the solar system. It's more than 100 Earths wide and could theoretically fit all 8 planets inside nearly 600 times. It also contains approximately 99.8% of all the mass in the solar system. Because of this mass, the sun has a great pull on the fabric of space, creating a gravitational force that causes nearby planetary bodies to be drawn toward it. This gravitational pull allows the sun to hold together a system of 8 planets, potentially dozens of dwarf planets, at least 170 moons, and countless comets and asteroids. Without the sun's gravity, these celestial bodies would drift off into deep space. Another critical property of the sun is its magnetic field, which encapsulates the entire solar system. Called the heliosphere, this force field protects the planets from harmful cosmic radiation. It's caused by the sun's plasma pushing electrically charged particles toward the star's poles. This process turns the sun into a giant magnet. Although the sun's magnetic field is invisible to the naked eye, its effects are noticeable. On the sun's surface are dark areas called sunspots, which mark strong pockets of magnetism. On Earth and on some of the other planets, the sun's magnetic field interacts with their atmospheres, resulting in beautiful auroras. Despite its size and strength, the sun will not last forever. In about 6.5 billion years, it will run out of its hydrogen fuel, expand to envelop Mercury, Venus, and even Earth, and then collapse into a small star known as a white dwarf. In the meantime, the sun will continue to play a critical role in the system that bears its name. The sun's protective magnetic field, tremendous gravitational pull, and ability to create vast amounts of energy will protect, contain, and give life to our solar system. So you saw all the different enormous properties of sun, which also protects us, or rather gives us life, and the પાછળ જે scientific reason છે, બરોબર છે, કે શું કરવા આપણા કલ્ચરની અંદર આટલું બધું મહત્વ છે, બરોબર છે.
So you could sense it now scientifically knowing to be શું કરવા આપણે જૈનમાં છીએ અથવા એ સનનો એમાં કેવડો મોટો પાર્ટ છે બરાબર છે. So with this, these two things they were about the sun. Almost બધી વાત જે છે એ થઈ ગઈ છે. છતાં પણ there are some interesting facts if you just want to know that sun જે છે એમાં બધા કલર્સ જે છે મિક્સ્ડ છે, એટલા માટે આપણને વ્હાઇટ દેખાય છે દિવસના ટાઈમે. જે વાત કરી એ રીતના જે હાઇડ્રોજન અને હિલિયમની જે અમને ચર્ચા ઓલરેડી થઈ ગઈ છે, પોતે એક યલો ડ્વાર્ફ છે. 109 times wider એ પણ આવી ગયું. એનો સરફેસ એરિયા this times that of the earth surface એ આવી ગયું છે, બરાબર છે. અને distance between the earth and the sun is in astronomical units. 1 million earths could fit in જે ચર્ચા કરી એવી રીતના. The sun contains almost 99.86% of the mass. બધો માસ જે સોલર સિસ્ટમની અંદર છે એમાં 99.8% માસ આખે આખું ખાલી ફક્ત સનની અંદર છે. It is almost a perfect sphere. બરાબર છે. It will consume earth એ વાત થઈ. It will become, sun will one day become about the size of earth whenever it is going to get converted into the white dwarf. The temperature inside the sun will reach up to 15 million degrees Celsius. And then the core it is much more cooler as compared to, the outer sphere is much more cooler than compared to the core. The outer sphere it is anywhere around 5,000 degrees. Light from the sun takes about 8 minutes. It travels at 220 kilometers per second. આ બધી જે ચર્ચા છે એ આવી ગઈ છે. સો હવે આપણે ફક્ત જે ઓરોરાની ચર્ચા થતી હતી એના વિશે જસ્ટ આપણે થોડું જોઈ લઈશું. Have you seen this amazing video of the Northern Lights? The footage was filmed in Sweden over Christmas 2013, which got us thinking about the Aurora Borealis. Here are 5 remarkable facts you should know. I'm Sophie, and welcome to the countdown. What causes an aurora? Well, the Earth is surrounded by a magnetic field, which normally helps deflect harmful radiation. When charged particles from the sun, known as the solar wind, fly towards our planet, the field speeds up those particles and directs them towards the magnetic north and south poles. As the solar wind hits our atmosphere, the charged particles collide with atmospheric atoms and molecules and transfer their energy. These gas molecules then spit that energy back out in the form of light. I hope તરંગ તું અત્યારે જે જોવો છો એ તને ખ્યાલ આવ્યો હશે. ખ્યાલ આવ્યો શું થાય છે? જે સોલર ફ્લેર છે જે રીતના અર્થના જે મોલિક્યુલ સાથે ટચ કરે છે. વન્સ અગેન હું જસ્ટ કરું છું એટલે જેથી કરીને સમજી શકાય આપણને, બરોબર છે? Fly towards our planet, the field speeds up those particles and directs them towards the magnetic north and south poles. As the solar wind hits our atmosphere, the charged particles collide with atmospheric atoms and molecules and transfer their energy. These gas molecules then spit that energy back out in the form of light. Our atmosphere is mostly made up of oxygen and nitrogen, which produce a variety of colors. Atoms of nitrogen release blue light, while 2 nitrogen atoms bonded together give off a purple hue. The color also depends on altitude. Oxygen releases green light above 100 kilometers, but switches to a reddish color above 240 kilometers. And when colors combine, they can produce other shades, like pink and yellow. The aurora can be a single hue or a shimmering rainbow. Unfortunately, the solar activity that gives us auroras also has some unwanted effects. On the planet's surface, charged solar particles can interfere with satellite communication, along with radio, television, and telephone signals. Navigation instruments, like compasses, become unreliable. The solar weather can even cause electrical surges that interrupt the power grid and sometimes result in power outages. Auroras have fascinated humans for thousands of years. This cave painting, which dates back to 30,000 BC, may represent the earliest observation of the phenomenon. But it wasn't recorded in more detail until 2600 BC, when a Chinese manuscript described it as strong lightning. Most early attempts to explain the aurora fell flat. A drawing from 1570 AD attempted to illustrate it as a line of candles hovering above the clouds. In 1619, Galileo thought reflected sunlight was causing the light show, so he named it after the Roman goddess of the morning. It wasn't until the 20th century that Norwegian scientist Christian Birkeland suggested molecules in the atmosphere were responsible for the light show.
The aurora borealis and its southern cousin, aurora australis, are generally located over ring-shaped regions roughly 4,000 kilometers wide, which circle the north and south poles. But when an aurora is putting on a big show, the ring spreads over a much larger area. On rare occasions, aurora borealis can be seen as far south as Texas. If you want to see an aurora yourself, you can either travel north or south, or just wait for a particularly large aurora. You'll want a clear, dark night, and you should avoid heavily populated areas with a lot of light pollution. Then, just look up and marvel. I'm Sophie Bushwick, and that's your countdown. If you like our show, visit the Space Lab channel on YouTube or follow us on Twitter at SA_space. So this was about the aurora borealis, and I can see two hands standing already. Ladies first. So Varda, please ask. સર આમાં વિડીયોમાં એવું કીધું કે ઓક્સિજન છે એ 100 કિલોમીટરથી 100 કિલોમીટરે ગ્રીન કલર એમિટ કરે અને 240 કિલોમીટર રેડ કલર એમિટ કરે, તો એવું અલગ અલગ કેમ? બે વસ્તુ છે. એક તો જે ઓક્સિજન જે છે એની જે જેમ શું કહે તમારે અર્થના કોરથી તમે દૂર જતા જાવ ત્યારે એની ઉપરના જે શું કહેવાય એનું ગ્રેવિટેશનલ પુલ છે એ સિવાયમાં જ્યારે તમે શું કહેવાય અર્થની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એની અંદર તે ચેન્જ આવતો હોય છે, રાઈટ? જસ્ટ અ મિનિટ, મારે જે સમજાવવું છે બહાર નથી જે મોલિક્યુલ્સ જેમ જેમ અર્થથી દૂર જતા જાય એક તો ગ્રેવિટેશન પુલથી અલગ થતા જાય અને અંદરોનું પુલ. Pushti, if you could help. Yes, sir. If you could help, અત્યારે I'm not able to exactly explain the phenomenon. જે બે ચાર વસ્તુ છે કે ટેમ્પરેચરમાં ફેર પડી જાય, ગ્રેવિટેશનલ જે પુલ જે છે એનો ફેર પડી જાય અને ઇન્ટ્રેક્શનમાં બેઝિકલી જ્યારે એનર્જી જે છે તે ટ્રાન્સમિટ થતી હોય. આમાં જે સમજાવ્યું એને આપણને કે જે સોલર ફ્લેર છે બરાબર છે, એ જ્યારે ટચ કરે છે આપણા મોલિક્યુલ્સને બરાબર છે, એટમોસ્ફિરિક મોલિક્યુલ્સને, ત્યારે એ લોકોના ટેમ્પરેચરમાં અલગ અલગ ફેર હોતો હોય છે, રાઈટ? અને એ એનર્જી જ્યારે ટ્રાન્સફર થાય ત્યારે ટ્રાન્સફર જે થઈ એનર્જીને થોડીક વાર લઈ અને પાછી ફેંકે બહાર, બરાબર છે. તો હવે જ્યારે અર્થના સરફેસની અંદર હશે, થોડું નજીક હશે ત્યારે એનું જે ગ્રેવિટેશનલ પુલ અને પ્લસ અંદરમાં પૂરું તમને જો ખ્યાલ હોય તો ઇટ ઇઝ ડેન્સર વેન ઇટ ઇઝ નિયરર ટુ ધી અર્થ સરફેસ. જેમ જેમ તમે બહાર નીકળતા જાઓ તેમ તેમ એમાં જે ડેન્સિટી ઓછી થઈ જાય એના મોલિક્યુલ્સ, સમજાય છે? સો જ્યારે એની ડેન્સિટી ઓછી થઈ ગઈ ત્યારે એ જે આજુબાજુના મોલિક્યુલ્સ જે છે એ એટલા અફેક્ટ ન થતા એના કારણે એ જ્યારે પોતાની એનર્જી એમિટ કરે બહાર પાછી, ત્યારે એનો હ્યુ જે છે એ ચેન્જ થઈ જાય. But I don't know how to explain this any further. I'm able to visualize it, but I'm not able to explain it. બરોબર છે, કારણ કે જેમ જેમ તમે નજીક આવો ત્યારે શું કહેવાય છે મોલિક્યુલ્સ હોય થોડા ક્લોઝલી પેક્ડ હોય એટમોસ્ફિયરની અંદર. જેમ જેમ તમે ઉપર જતા જાઓ એ એમને વધારે છૂટા પડતા જાય, અને એટલા માટે એમાં ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્પિયર્સ છે, બરોબર છે. એનો ફોર્મ જુદો થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આયોનોસ્ફિયર છે સૌથી બહાર છે, તો ત્યાં જે મોલિક્યુલ જે છે તે મોલિક્યુલ્સ આર એકચ્યુઅલી આયન્સ. એટલે આ એક જવાબ હું તમને કહી શકું કે ભાઈ ધીસ કેન બી એન આન્સર કે ભાઈ સે ફોર એક્ઝામ્પલ આયોનોસ્ફિયરની અંદર આયન્સ જોવા મળશે, પણ જેમ તમે થોડા નજીક આવશો તો એ આયન્સ નહીં હોય તો એ મોલિક્યુલ જશે. સો બંનેના સ્ટેટની અંદર જ ફેર છે. ઇફ યુ કુડ જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે. વરદાન, સમજાણું? યસ સર. બરોબર છે. આયોનોસ્ફિયરથી સૌથી બહાર છે સપોઝ તો આયોનોસ્ફિયરમાં આયન્સ જે હોય, આયન્સ આપણને ખબર છે કે એની પ્રોપર્ટીઝ જુદી હોય અને મોલિક્યુલ્સ હોય એની પ્રોપર્ટીઝ જુદી હોય, બરોબર છે. આયનની અંદર ચાર્જ હોય, મોલિક્યુલ્સમાં ચાર્જ ન હોય. સો બેઝિકલી જ્યારે બી આયન જે એનર્જી લઈ અને પછી જે એમિટ કરે, એટલે નોર્મલ મોલિક્યુલ જે આયનિક ચાર્જ ધરાવતો નથી એવો સ્ટેબલ મોલિક્યુલ જ્યારે એનર્જી લઈને એમિટ કરે તો એ બંનેમાં કલરમાં ફેર આવશે. બિકોઝ જે લેશે એનર્જી એ અલગ હશે અને એમિટ કરશે એ પણ અલગ હશે, એટલા માટે. That is the reason why it shows different colors. Okay. This is what yes, I can sir. conjure up right now. મને સમજાય છે એટલું, but if there is any more reason to it, I may not be
You could, but still, this આ એક તો ક્લેરિટી છે કે આ તો હોય. યસ તરફ. સર આ કલરમાં એવું હોઈ શકે કે ઓક્સિજન જે છે એ આમ બંને કલર પર રેડ કલર છે એ બહુ આમ ઓછા અમાઉન્ટમાં શું કહેવાય આમ સ્પ્રેડ કરતો હોય ને એ જે રેડ કલર છે એની વેવલેન્થ છે એ સૌથી મોટી છે તો દૂરથી ખાલી વેવ કલર જ વિઝિબલ થતો હોય, આ જે બીજો ગ્રીન કે કલર હતો એ વિઝિબલ ન થતો હોય, એવું સર હોઈ શકે? અને કલર કયો કરે છે તો કઈ જાતની એનર્જી એમિશન છે ને બેટા, કોઈ પણ એનર્જીનું એમિશન છે ને ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધી એબ્ઝોર્પ્શન બેઝિકલી. એટલે કેટલી એનર્જી એબ્ઝોર્બ થઈ એની ઉપર એમિશનનો માત્રા છે જોડાયેલી છે. જો ઓછી એનર્જી હોય તો ઓછું એમિશન થવાનું છે, વધારે એનર્જી છે તો વધારે એમિશન થવાનું છે. સર મારો ક્વેશ્ચન સર એમ હતો કે આ જે અરોરા છે એ તો આજે આપણો શું કહેવાય જે પોલ સાઈડ છે ત્યાં જ જોવા મળે, તો અહીંયા આપણે ઘણી વાર જોતા હોઈએ કે આમ આપણે એને સાફ ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ કે સંધ્યા ખીલી અને એક ગુલાબી કલરનો આમ જ્યારે સન છે એ સેટ થઈ ગયો હોય પછી પણ એ ગુલાબી. નહીં. This is a very different phenomenon. હા તો સર Aurora is a very different phenomenon. This is a very different phenomenon. તો એ સર ગુલાબી કલર આમ કેના કારણે આમ શું કરવા જોવા મળે? એ અરોરા નથી, યુ આર મિસ્ટેક. આપણા જે અર્થ જે છે એ અર્થનું જ્યારે સન સાથે એની લાઇટ્સ જે છે એ આવતી હોય અને જ્યારે શું કહેવાય એનો જે એંગલ બને છે એના કારણે આપણને સવાર અને રાતના અલગ અલગ વ્યૂઝ જોવા મળતા હોય છે, બરોબર છે. પણ જે અરોરા છે ને એ તો જે સનના મેગ્નેટિક પાર્ટિકલ્સ છે એ જ્યારે અર્થની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સાથે જ્યારે શું કહેવાય એ જ્યારે એકદમ શું એની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે અને અર્થની મેગ્નેટિક ફિલ્ડને જે તમે વિડીયોમાં જોયું કેટલું બધું સ્પીડ અપ કરે એ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સ એટલા બધા સ્પીડથી નીકળતો એ એક વખત ફરીથી પાછા આપણા મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં ખેંચાઈને આપણા તરફ આવે ને એટલા માટે બે નાનકડી રિંગ જોઈ તો નોર્ધન હેમિસ્ફિયરમાં અને સધર્ન હેમિસ્ફિયરની અંદર, બરોબર છે. એટલે એના કારણે એ તમને એ ચાર્જ પાર્ટિકલ્સથી એ જોવા મળતું હોય છે ને એ મૂવમેન્ટ વાળું અરોરા છે ને હંમેશા મૂવ કરે, બરોબર છે. જ્યારે આપણું એટમોસ્ફિયરમાં જનરલ જે લાઇટ આવતી હોય છે જ્યારે સન રાઇઝ થતો હોય અથવા તો સેટ થતો હોય ત્યારે એ ગાળાની અંદર એ ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ મૂવ નથી થતું, એ કલર જે છે એમને એમ રહે છે, it doesn't keep on moving. જ્યારે આ કેસની અંદર તો because the charged particles are moving and they are also in the same time interacting with the earth's atmosphere and as well as the magnetic field. It is happening because of the magnetic field. એટલા માટે આખું એવું લાગે જાણે મૂવ થઈ જાય કલર, બરોબર છે. એ બે વસ્તુ જુદી છે, ડોન્ટ મિક્સ ધેમ. ઓકે તો સર એમાં કઈ આમ સ્પેશિયલ હોય કે આમ પાર્ટિકલ આમ એટલે દેખાય શું કરવા આપણને એવો કલર? હમણાં ત્યાં દેખાડ્યું તો ખરી ને વિડીયો હમણાં દેખાડ્યો ત્યારે બીજી વખત એટલે જ પાછો લઈ ગયો. અરોરામાં નહીં, અરોરાનું તો મને સમજાઈ ગયું સર. પહેલા મારો ડાઉટ અરોરામાં એ હતો કે આ પોલ સાઈડ જ શું કરવા જોવા મળે, તો સર એ વિડીયોમાં સોલ્વ થઈ ગયો કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપણી છે એ તરફ પાર્ટિકલને ડાયરેક્ટ કરી દે. પણ સર આનો વિડીયો જોવો છે. ઓકે, વાય ડુ વી સી આપણે જોઈ લે. વાય ડુ વી સી કલર્સ ઇન ધ સ્કાય ડ્યુરિંગ બરાબર આ જોવું છે ને તારે? હા સર, પરફેક્ટ. If you were to look up at the sky on a clear day, you will notice the sun is yellowish and the sky blue. But as the sun lowers on the horizon, the color of the sun and the sky can change dramatically to red, orange and yellow hues. But why does this happen? The light from the sun is white, but actually consists of the 7 colored waves: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. If we were to look at the sun from space, it would always appear white. But on Earth, the atmosphere scatters some of the light waves coming from it. This is called Rayleigh scattering and affects what color we perceive the sky and sun as. The waves at the red end of the spectrum are longer and at the blue end shorter. This means blue waves are more likely to hit particles in the atmosphere and scatter, hence why during the day we see the sky is blue. The sun will appear yellowish as the combination of the color wavelengths that make it through easier, like red and green, that combine to make yellow light. At high noon, the sun may also appear white, as the white light coming directly from the sun has the least distance to travel through the atmosphere and less chance to bounce off particles.
We explain why the sky is blue in detail in another video you can find in the description below and at the end of this video. As the sun sets in our sky, the light has a longer distance to travel through the atmosphere. The blue light starts scattering so much that the light does not end up reaching us. The light in the yellow, orange and red wavelengths have more chances to scatter on the slightly longer journey while still making it through to our eyes. The lower the sunset, the more dominant longer wavelengths will become. This is why the colors of sunsets get deeper as the sun sets more on the horizon, turning from yellow into orange and finally mainly just red hues. Thank you for watching and please subscribe below for more. ઓકે છે ભાઈ, ખ્યાલ આવી ગયો? હા સર, ઈઝી હજી વધારે જાણવું હોય તો ઇટ ઇઝ રેલે સ્કેટરિંગ. ઓકે, હા. yes, good enough. So now it is Priya. Yes, Priya. સર આપણે ચંદ્રગ્રહણ ને સૂર્યગ્રહણ હોય તેમાં કેમ સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચે હે ને ચાંદો એટલે મૂન આવી જાય એ રીતે હે ને આપણે ચંદ્રની જગ્યાએ હે ને આપણે વિનસ અથવા મર્ક્યુરી આવી શકે એટલે એને કઈ આપણે અસર અહીંયા સૂર્ય અને આપણે ચંદ્ર પૃથ્વી વચ્ચે. અરે પ્રિયા, હાઉ ઇઝ ધીસ પોસિબલ? તું વિચાર તો કર. તને આપણને ખ્યાલ છે ને, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. આપણે એકદમ જુદો છે, આપણો પાથ છે ટોટલી ડિફરન્ટ છે. ક્યાંય મેચ નથી થતા પાથ. સર હું જવાબ આપું આનો? હા દે. સર એને વાત સાચી છે. મર્ક્યુરી જ્યારે અર્થ ને સનની વચ્ચે આવે ને એને ટ્રાન્ઝિસ્ટ કહેવાય. ટ્રાન્ઝિસ્ટ ઓફ મર્ક્યુરી 2016 ઘટના બની હતી આની. હા એમને પછી વિનસ ટૂંકમાં મર્ક્યુરી વિનસ બીજા બહારના તો એકેય નો આવી શકે ને. ના સર, આપણે પહેલાના જે પ્લાનેટ હોય ઇન્ટર પ્લાનેટ એ જ આવી શકે ને. બહારના આવે તો આપણે એના ઇન્ટર પ્લાનેટ કહેવાય ને. અંદરના જે પ્લેનેટ છે એ જ્યારે આવ્યું ત્યારે ટ્રાન્ઝિટ ઇટ્સ નોટ ટ્રાન્ઝિસ્ટ, ઇટ્સ ટ્રાન્ઝિટ થઈ હતી. એ આપણે સનની અંદર કાળો સ્પોટ જોઈ શકતા હતા જ્યારે મર્ક્યુરી, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન, મને યાદ છે એ પિક્ચર જ્યારે મેં જોયું હતું. બધી જગ્યાએ પિક્ચર ફ્લેશ થયું હતું ઓન ઓલ ધ મીડિયા, બધા જ ન્યૂઝ ચેનલ્સમાં જ્યારે મર્ક્યુરી વાળું જે ટ્રાન્ઝિટ થયું ત્યારે આખે મર્ક્યુરીનો ટ્રાન્ઝિટનો પાથ અને અલગ અલગ જગ્યાએ કાળું ટપકું દેખાઈ રહ્યું હતું આપણને. પણ આઈ ડોન્ટ થિંક કે એનાથી આપણને ઇટ કાન્ટ, એ બહુ ડિફરન્સ છે, ડિસ્ટન્સ છે વધારે, જેનાથી અર્થ ઉપર કાંઈ બહુ મોટી અસર ન થાય. ત્યાં થઈ હતી કાંઈ? આઈ ડોન્ટ થિંક કાંઈ થઈ હોય. પુષ્ટિ સર ત્યારે આઈ ડોન્ટ થિંક કોઈ જાતની અસર થઈ હતી અર્થ ઉપર. ના સર, એવી રીતે ખાલી પડછાયો દેખાય એમાં તો શું અસર થાય? એટલે સર આજે સૂર્યગ્રહણ થતું હોય ત્યારે પણ બધા કે હા હા બોલ ઓઝસ બરાબર કહેતી હતી. સર એકચ્યુઅલી જેમ પ્રિયાએ કીધું ને એમ જ્યારે વિન્ટર હોય ત્યારે બહુ વહેલી સવારે હોય 5 o'clock ઓર સમથિંગ ત્યારે વિનસ અપિયર થતું હોય છે. વિનસ ઇન જનરલ મોર્નિંગ સ્ટાર છે તો દરરોજ એ રીતના જ હોય છે. આપણને વિન્ટરમાં દેખાય બહુ જ ક્લિયરલી, બટ અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ મોર્નિંગ સ્ટાર ઓનલી, કારણ કે ત્યારે જ હોરિઝન ઉપર દેખાતો હોય છે. પણ આઈ થિંક પ્રિયાએ પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો હતો કે ગ્રહણ કેમ નથી થતું, એવો કંઈક પ્રશ્ન હતો ને પ્રિયા તારો, કે એ લોકોના કારણે ગ્રહણ કેમ નથી થતું? એમ આઈ કરેક્ટ? હા, આ જ ક્વેશ્ચન હતો? બીજો કઈ ક્વેશ્ચન હતો? ના સર, આ જ ક્વેશ્ચન હતો. ન થાય બકા, એનું રીઝન છે કારણ કે એ લોકોનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ અર્થ કરતાં ઘણું મોટું છે. એટલા બધા દૂર છે કે એ કદાચ જ્યારે એ ફરે અને માની લ્યો કદાચ એ આપણી ક્યારેય આપણી અને સનની વચ્ચે આવે તેનો અસર ન થાય. વી કેન ઓનલી ઓબ્ઝર્વ દેમ. જ્યારે મર્ક્યુરીનું જે ટ્રાન્ઝિટ થયું હતું તો એ આપણને દેખાણું હતું, સનની સરફેસ ઉપર જાણે એવું દેખાય જાણે કાળો એક ટપકું માનો પાસ કરી દીધું છે. બટ અધર દેન દેટ આઈ ડોન્ટ થિંક કે એની અંદર બીજું કંઈ થવાનું હોય અર્થને ગ્રહણ જેવું કંઈ. ચંદ્રમાં તો શું કરવા થાય છે કે ચંદ્ર જે છે એ નજીક છે અને એ જ્યારે સૂર્યની વચ્ચે હતો ત્યારે ડેફિનેટલી એનો પડછાયો પૃથ્વીની ઉપર પડે, એટલા માટે. ખ્યાલ આવ્યો? હા સર. અને જ્યારે પૃથ્વી વચ્ચે આવે ત્યારે ચંદ્રને ઓલું પડે, પણ ત્યારે બીકોઝ એની પ્રોક્સિમિટી છે, નજીક છે અને એ પણ આપણને ફરે છે, ગોળ ગોળ ફરે છે, એટલા માટે. ઓકે ઓકે સર. ઓકે સારું. હવે ભાવિક.
હા સર. હેલો સર. હેલો. બોલ બોલ બોલ, આવે છે અવાજ તારો, બોલ બોલ. સર એવું શક્ય છે કે બધા જે પ્લેનેટ છે એ બધા સ્ટ્રેટ લાઈનમાં આવી જાય સાથે, ત્યારે એવી ઘટના હા, બની શકે? પોસિબલ છે, હા. It is a celestial event happening. I think હમણાં થોડો ટાઈમ પહેલા જ ગઈ હતી, if I'm not mistaken. I don't remember the date, but it was very near somewhere. હમણાં એવું થયું હતું. એવું યાદ છે પુષ્ટિ, તને યાદ છે? ના સર, મને એ ઇવેન્ટ યાદ નથી. I think something has happened. કદાચ એકાદ કદાચ બહાર હતો, પણ ઓલમોસ્ટ લાઈનમાં આવ્યા હતા એક વખત. પણ yes, it can happen. It is probability is yes very much there. એવું ન થાય, ભલે એને ટાઈમ વધારે લાગે, બટ છે તો ખરી ડેફિનેટલી કે બધા એક લાઈનમાં આવે. સર હમણાં રિસન્ટ ન્યૂઝ પ્રમાણે તો એવું કીધું હતું કે જ્યુપિટર છે એકચ્યુઅલી સનની ઓર્બિટ, મતલબ આપણે કેમ અર્થ છે એ પોતાની ઓર્બિટમાં ફરે છે, તો હમણાં મેં રિસન્ટ જ એક કરંટ ન્યૂઝ સાંભળ્યા હતા કે જ્યુપિટરની એવી રીતે કોઈ સનની ફરતો ઓર્બિટ જ નથી. કેમ? તો કોની ફરતે ઓર્બિટ? એ તો મને નથી ખબર સર. એ સર આર્ટિકલ હશે ને મારી પાસે તો હું તમને શેર કરીશ. મેક ઇટ શ્યોર that આર્ટિકલ છે એ કોઈ જેવા તેવા વ્યક્તિ ન લખ્યો હોય, કારણ કે આર્ટિકલ્સ તો ગમે લખી શકે. બરોબર, તારે કઈ કેવું છે? તારો હાથ ઊંચો છે. હા સર, એકચ્યુઅલી ઓલું પેલું અરોરાનો ડાઉટ હતો ને, તો સર એમાં એવું બની શકે કે એ પેરામેગ્નેટિક છે ઓક્સિજન, એના કારણે એનો પેલ બ્લુ કલર દેખાતો હોય. હા, ઓક્સિજન બે ટૂંકમાં થઈ શકે, યસ, બની શકે. બીકોઝ એ કયા ફોર્મમાં છે, કારણ કે આપણે જે ઓક્સિજન જે છે એ ખાલી એકલા ઓક્સિજનના ફોર્મમાં છે એવું નથી ને. એ પોતે એક ઓઝોન તરીકે પણ છે એટમોસ્ફિયરમાં. યસ સર. એ ઓક્સિજનનો જ એક પાર્ટ છે, ઓક્સિજનનો જ એક ફોર્મ છે. હા. યસ હતું. સર આપણે જે અરોરાની વાત કરી સર, હાઈટ જેમ ચેન્જ થાય તેમ સર કલર બદલે, તો સર એવું આપણે કદાચ કહી શકીએ કે સર આપણે 100 કિલોમીટર ફોર એક્ઝામ્પલ હોય તો ત્યાં સર ટેમ્પરેચર વધારે હોય, તો એના કારણે સર એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરે ક્વોન્ટમ પાર્ટિકલ્સ, પછી એ જ રિલીઝ કરે, તો ફ્રીક્વન્સી અલગ અલગ ચેન્જ થાય, તો એના કારણે કલર અલગ અલગ જોવા મળી શકે. ક્વોન્ટમ અહીંયા નથી, ક્વોન્ટમ ઇઝ અ વેરી ડિફરન્ટ થિંગ. ક્વોન્ટમ પાર્ટિકલ્સ નહીં, અથવા પાર્ટિકલ તો એટમ જ છે. હા, એટલે એટમ્સમાં સર ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ લગાડી શકાય ને એમાં. I don't know. એટલે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ લગાડવું હોય તો લગાડી શકે, બટ હજી આઈ ડોન્ટ થિંક કે કોઈ એવી ટ્રાય કરી છે કે ભાઈ જે ન્યુક્લિયોન્સ છે તો ન્યુક્લિયોન્સની અંદરના પાર્ટિકલ્સ જે હોય એ લોકોનું અર્થના સોલર ના સર, ન્યુક્લિયોન્સ નહીં સર, ઇલેક્ટ્રોન સર ટેમ્પરેચર વધારે હોય તો એનર્જી એક્સાઇટ થશે, એટલે પછી એનર્જી રિલીઝ કરે, તો અલગ અલગ ફ્રીક્વન્સી અલગ અલગ હાઈટ ઉપર ટેમ્પરેચરના કારણે મળે તો અલગ અલગ કલર્સ જોવા મળી શકે. એટલે it's not just there you are confusing two things. Quantum mechanics is a very different phenomenon or a very different thing. અને આજે તું કહે છો બરોબર છે, તો હા મે બી તું અત્યારે જે કહે છો એ પોસિબલ છે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન હોય તે પોતાની એનર્જી છે એબ્ઝોર્બ કરે, કોઈ પણ જાતની એનર્જી એબ્ઝોર્બ કરે ત્યારે પોતાની કક્ષાથી છોડીને બહાર નીકળી જાય. સો ઇટ ઇઝ વેરી મચ પોસિબલ. અને પછી કોઈ પણ એટમે જે એનર્જી લીધી હોય બરોબર છે, એ એનર્જી લીધા પછી પાછી એમિટ કરે, કારણ કે એ સિસ્ટમે પાછું પોતાને ટૂંકમાં સ્ટેબલ સ્ટેટમાં આવવાનું છે. એટલે એ એનર્જી જ્યારે એમિટ કરશે એ ડિફરન્ટ વેવલેન્થની એમિટ કરશે. જે એનર્જી એને એબ્ઝોર્બ કરી છે અલગ વેવલેન્થની હશે, અને એમિટ કરશે જુદા વેવલેન્થની હશે. પણ એને ક્વોન્ટમ સાથે શું લેવા દેવા છે, આઈ એમ સ્ટીલ નોટ એબલ ટુ ગ્રાસ્પ ધેટ. એટલે એને કયા રીતના એને એ કહેવા માંગે છે. હા સર, મતલબ કે આપણે જે ટ્રાન્ઝિશન થાય ને એ સર બીજું કઈ નથી, ઇલેક્ટ્રોન્સનું ટ્રાન્ઝિશન ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં હોય, તો સર એ રીતે અલગ અલગ ફ્રીક્વન્સી અલગ અલગ હાઈટ પર હોય તો સર મે બી હા, હોય એટલે શકે. ઇલેક્ટ્રોન્સ પાછા એ ટૂંકમાં પોતાના ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ઉપર આવે ત્યારે એનર્જી એમિટ કરીને પાછા આવે. સો ધેટ ઇઝ ધેર. ઈ તો મેં કીધું તને. પણ બાકી જો તું ન્યુક્લિયન્સની વાત કરતો હતો, આઈ ડોન્ટ નો કે ન્યુક્લિયન્સ વિશે કોઈ કઈ દેટ માઇટ બી અ રિસર્ચ ટોપિક ધેન, કે ના સર, ન્યુક્લિયન્સની અંદરના જે ન્યુક્લિયરની વાત કારણ કે નથી કહી. ક્વોન્ટમમાં તો એવું છે ને કે ક્વોન્ટમ બોલો એટલે ખાલી ઇલેક્ટ્રોન્સ જ હોય. ક્વોન્ટમ બોલો એટલે તો આખો એટમ આવે, એટમની અંદરની બધી વસ્તુ આવે.
કારણ કે ક્વોન્ટમ ઇઝ ધ ફિલ્ડ ઓફ ધી શું કહેવાય નેનો ઓર માઇક્રો ડીબી, બરોબર ને? એમાં એકલું ઇલેક્ટ્રોન નું, એમાં તો બધું આવે, પ્રોટોન આવે, ન્યુટ્રોન આવે, બીજા ન્યુક્લિયન્સ જે છે બધા મેસોન્સ, બાયમેસોન્સ, બરોબર છે, ગ્લુઓન્સ, ગ્રેવિટોન્સ, ઘણું બધું છે. એટલે ક્વોન્ટમની અંદર તો એક ઇલેક્ટ્રોન એકલું ના હોય. ધીસ ઇઝ, હું એટલા માટે કન્ફ્યુઝ થયો કે ક્વોન્ટમ શબ્દ વાપર્યો ને એટલે ઘણું બધું આવે. હા સર, ઓકે સર. ઓકે, હા ભાવિક. ભાવિક પૂછવું છે કઈ? ના ના સર, ઓલો અનમ્યુટ, સોરી, લોઅર એન્ડ કરતા ભૂલી ગયો. અચ્છા, ઠીક છે. ઓકે, ફાઇન ફાઇન. Okay, no issues. So with this, I think we have come to the fag end of our topic. Yes, Karan, બોલ. સર હમણાં મેં પાછી સરસ મજાની પોસ્ટ જોઈ હતી ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કે સર આજે શું કહેવાય, સ્પીડ ઓફ લાઇટ અને સ્પીડ ઓફ ગ્રેવિટી છે બે એક આમ સરખી જ છે, તો જો સૂર્ય છે એ અચાનક ગાયબ થઈ જાય એક મિનિટ. સ્પીડ ઓફ લાઇટ અને સ્પીડ ઓફ ગ્રેવિટી, એટલે આમ કઈ સ્પીડ ઓફ ગ્રેવિટી 9.8 મીટર્સ પર સેકન્ડ વાળી? ઈ સર મને નથી ખબર, પણ તો એવું કઈ થાય રીતે સ્પીડ ઓફ ગ્રેવિટી થાય? કઈ સ્પીડ ઓફ કેટલી કોઈ સર તો કયો નથી ખબર. સ્પીડ ઓફ ગ્રેવિટી એટલે ના ના ભાઈ, યુ આર મિસ્ટેકન સમવેર. અને આવું જો કઈ હોય ને તો એ પેજ અનફોલો કરી નાખજો ભાઈ ઇન્સ્ટાગ્રામ નો. એવું ના હોય. એટલે સ્પીડ લાઇટ ની નજીક અત્યારે કોઈ છે નહીં બહુ, અને એટલા તમને સનમાં આવડું મોટું લાર્જ હેડ્રોન કોલાઇડર મૂક્યું છે, ગોતવાની ટ્રાય કરે છે. દે આર ટ્રાઇંગ ટુ સી કે સ્પીડ ઓફ લાઇટ જે છે એને કોઈ ક્રોસ કરી શકે છે, બેરિયર તૂટે એવું છે. That would be a very great event. એની નજીક જો કોઈ આવે તો. યસ પુષ્ટિ. પોસ્ટમાં સર એવું હતું કે તો હે ને આપણે એક સાથે ગ્રેવિટી હોતન ખોઈ દઈ અને લાઇટ બે એક સાથે ગાયબ થઈ જાય એવું કાંઈક. અને સર એ પોસ્ટની હાઈપ પણ સારી હતી કે આમ ઘણા લાઈક ને એવું હતું, એટલે મેં અલા ભાઈ, અત્યારે તો તમને હું કહું ટિકટોક સ્ટાર છે ને એ એમાં 1.2 ને 4 મિલિયન ને એવા બધા મને કહું તને અમુક લોકો બેઠા છે, હું નહીં બોલું જોયું, ધીસ ઇઝ લેટ્સ નોટ ગો ઇન્ટુ ધેટ. પણ ડઝન્ટ મેટર ધેટ વે. ઓકે, અત્યારે હું અત્યારે કરું છું, તમે ફક્ત ખાલી 11-12 જણા જ છો. તમને એવું લાગે છે કે આપણે કઈ ઓછું કરી રહ્યા છીએ? લાઈક નેવર ગેટ ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ. આપણે આપણી વિવેક બુદ્ધિ તો નહીં જ ખોવાની ભાઈ. ઓકે સર, બરોબર. બધાને બધા લાઈક કર્યું એટલે બધાની બુદ્ધિ એવડી હોય તો આપણી બુદ્ધિ એવડી હોવી જરૂરી નથી. એ સાચું હોય એવું જરૂરી નથી. 100 જણા ખોટા બોલતા હોય તો એનો મતલબ એમ નથી કે 100 જણા જે બોલ્યું બધું સાચું થઈ ગયું. સત્ય એવી રીતે ના હોય, સત્ય અસત્ય હોય. બરોબર, એને ફોલોઅર્સની જરૂર નથી ક્યાંય. એવું લાગ્યું. ના ના, એવું ન હોય. એવું કરતો નહીં તો હવે. ઓકે, એટલે જ સર પૂછ્યું. નહીં. હા પુષ્ટિ. સર તરંગે જેમ કીધું એમ ગ્રેવિટીની સ્પીડ તો મતલબ એ તો કોઈ બી બોડી ઉપર જ કરે ને, એની કોઈ ફિક્સ તો સ્પીડ ન હોય ને. મતલબ અર્થની અલગ હશે, મૂનની અલગ હશે, જ્યુપિટરની અલગ હશે સ્પીડ. એ તો એના માસ ઉપર જ ડિપેન્ડ કરશે ને, તો એની કોઈ સ્પેસિફિક સ્પીડ થોડી ના હોય ગ્રેવિટીની. નથી ઓલું માય રીનું 9.8 મીટર્સ પર સેકન્ડ છે, શું છે એ મને ક્લિયર નથી આવતું. ઉપરથી આમ એ તો સર અર્થની છે. હા, અર્થની ગ્રેવિટી છે. તો સર એ પોસ્ટ મે બી એવું કંઈક હોઈ શકે કે ઈ ત્યાંથી શું કહેવાય ગ્રેવિટી એટલી સ્પીડ આમ અફેક્ટ કરે છે અહીંયા અર્થ સુધી. હા પણ તો હાલો સર. હા. સર તમે ગૂગલમાં લખો સ્પીડ ઓફ ગ્રેવિટેશનલ વેવ્સ, આવશે એમાં. શું? સ્પીડ ઓફ ગ્રેવિટેશનલ વેવ્સ. બટ એ તો સર આખો કોન્સેપ્ટ જ અલગ થઈ ગયો ને ગ્રેવિટેશનલ વેવ્સ નો. એટલે એમાં એવું છે કે જે ગ્રેવિટેશનલ વેવ્સ છે ને એ જ એક મીડિયમ તરીકે ટ્રાવેલ કરે છે ફોર્સને ટ્રાન્સફર કરવામાં. તો એ સાચી વાત છે. ગ્રેવિટીની સ્પીડ 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ હશે. મેં બુકમાં પણ વાંચ્યું છે સર. બટ એ તો ખાલી અર્થ ને કન્સિડરમાં હોય ને. જો અહીંયા જો આવ્યું 186 માઇલ્સ પર સેકન્ડ. So that is not gravity, it is a gravitational wave.
હા તો સર એની સ્પીડ જ થઈ ને, વેવ એટલે એની શું કઈ ગ્રેવિટીની સ્પીડ કઈ છે? બે વસ્તુ જુદી છે બકા. ગ્રેવિટીનો પુલ અને એમાં સ્પીડ આવી શકે, અને ગ્રેવિટેશનલ વેવ એની સ્પીડ જુદી હોઈ શકે. રિપલ છે, રિપલ ઇન ધ સ્પેસ, એટલે એ વેવની જ વાત કરે છે. બાકી સર આ વસ્તુ સાચી છે સર. સર એમાં એવું હોય સર કે સ્પીડ, સર જ્યારે આપણે હાયર સ્ટડીઝમાં જઈએ ને તો એમાં એવું આવે કે ઇન્ફોર્મેશન ને ટ્રાન્સફર કરવા માટે સ્પીડ સૌથી વધારે કઈ હોઈ શકે? તો કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન સર મિનિમમ મેક્સિમમ લાઇટની સ્પીડમાં જઈ શકશે, એ સાચું છે સર? હા એટલે મેક્સિમમ લાઇટની સ્પીડ, ધેટ ઇઝ ધ લિમિટ, સાયન્સની લિમિટ છે, એ મને ખ્યાલ છે. એમાં જો ટૂંકમાં તો સ્પીડ ઓફ લાઇટ છે, ઇટ ઇઝ બિટ મોર હાયર કમ્પેર્ડ ટુ ધ ગ્રેવિટેશનલ વેવ. 186,000 છે, 186,282, બોલે બહુ નાનો ડિફરન્સ છે, પણ છે બરોબર. માઇલ્સ પર સેકન્ડ બંનેમાં માઇલ્સ પર સેકન્ડ છે. યસ, તો એમાં કોઈ નથી, બેનો યુનિટ પણ સેમ છે. પણ ધીસ ટૂંકમાં એનો ક્વેશ્ચન અમે ખોટું સમજાવ્યું તો કે તરંગો, યુ આર આસ્કિંગ અબાઉટ નોટ ધ ગ્રેવિટેશનલ સ્પીડ, ઇટ ઇઝ ધ ગ્રેવિટેશનલ સ્પીડ ઓફ ધ ગ્રેવિટેશનલ વેવ. જે રિપલ છે ગ્રેવિટેશનલ વેવ એની વાત કરે છે. એ આખા સ્પેસમાં હોય. ખ્યાલ આવ્યો શું કહું છું? હા સર. પણ તું જનરલી સ્પીડ કર તો સ્પીડ કોઈ પણ માણસને સીધું પહેલા એમ જ નથી, કેમ કારણ કે આપણે અર્થમાં રહેવા ટેવાયેલા છે, એટલે આપણે જનરલી એ વિચાર કરીએ સીધો ગ્રેવિટેશનલ પુલ કેટલો છે એમ. તો એ ડિપેન્ડ કરે છે માસ ઉપર. What you are speaking is you are asking is for the gravitational wave. So that is correct. It was a good thing. Very good, Rutvik. Nice one. Appreciate. કીધું. Very nice. બોલ, તારે કઈ કેવું છે બીજું? ના સર ના. તું કેમ ક્યારેક અવાજ ક્યારે નથી આવતો એવી રીતના કરે બકા? સર યાદ આવી જાય ને તો સર જોઈ લો. આભાર ઋત્વિક. Anyways, but I really appreciate this was a very nice thing to know, right? The gravitational wave, and a good question as well, Karan. Good question as well. Chalo. So with this, should we end the topic today? We are way past our 1 hour time limit, so I think we should stop now. And I hope કે તમને બધાને આજે કંઈક સારું મળ્યું છે. મને મળ્યું છે, no doubt. And there are quite a few things, questions પણ સારા એવા આવ્યા. And this is what I want to, કે આ જે મજા જે છે એકબીજાને આવે, I'm constantly smiling right now. So I hope તમને લોકોને પણ આટલી જ મજા આવતી હશે. To know things, to learn, to આપણે ભેગા થઈને આપણે જે કંઈ આ જર્નીમાં છે, જર્ની આપણે વધારતા રહીએ, કરતા રહીએ, બરોબર છે, શીખતા રહીએ. સાયન્સ ઇઝ વેરી ફેસિનેટિંગ એન્ડ ઇટ ઇઝ નેવર એવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં કે આપણને બધું જ ખબર હોય. સો આપણે જેટલું થઈ શકે એટલું શીખતા રહીશું. આપણો જ જે વ્યાપ છે એ મોટો થતો જશે. આપણું જ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ નોલેજમાં કન્વર્ટ થશે. And we will definitely go at some place wherein success will definitely come to us, right? So with this, I thank Twara to give us this wonderful topic. Although it was just 20-25 minutes, not more than that, but the trigger કર્યું છે એને એની પછી, it was something which was very fascinating. જે ઓલમોસ્ટ ટ્રિગર કર્યા પછીનું અત્યારે ઓલમોસ્ટ 1 કલાક થઈ ગઈ છે, જેમાં લોકોએ આપણે વિડીયોઝ પણ જોયા અને લોકો ક્વેશ્ચન આન્સર્સ અને આપણે ડિસ્કશન્સ પણ કર્યા અંદર. સો આવું જ એક માહોલ જે છે એ બનેલું રહે આપણા વચ્ચે, એકબીજાને મદદ કરતા રહીએ, શીખતા રહીએ એકબીજા પાસેથી, રાઈટ, અને જર્ની આગળ કન્ટિન્યુ કરતા રહીશું. સો વિથ ધીસ આઈ એન્ડ માય સ્પીચ. આપણે લોકો અહીંયા આપણે અટકશું. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ વન્સ અગેન. જે એઝ યુઝ્યુઅલ જે હું કહેતો હોઉં છું એવી રીતના જે તમે શું શીખ્યા એનું જે રિવ્યૂ જે છે એ પ્લીઝ ચેટ સેક્શનની અંદર મૂકી અને પછી નીકળજો બધા બહાર, રાઈટ. સો વિથ ધીસ આઈ હોપ મે યુ હેવ અ વેરી નાઇસ ડે અહેડ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સૌને નમસ્કાર અને જય હિન્દ. આઈ હોપ આપણે નક્કી કરવાનું રહી ગયું છે નેક્સ્ટ ટાઈમ કોણ લેવાનું છે. નાવ આઈ પર્સનલી ફીલ કે તમારી પાસે લિસ્ટ થોડું ઘણું આવી ગયું છે. હિતેશ હવે આવ્યો. હિતેશ, યુ આર વેરી લેટ. મોડેકથી આવ્યો. ભાઈ તરંગ અને પુષ્ટિ, તમે કોર ટીમ સાથે એકવાર ડિસ્કસ કરી અને પછી તમે લોકો તમારી પાસે કેટલા ટોટલ ટોપિક્સ જે છે એ આવ્યા છે, એ ટોટલ ટોપિક્સ જે છે તમે લોકો એક વખત તમારી રીતે સેટ કરીને પછી મારી સાથે એક દિવસ નક્કી કરી નાખજો, બરોબર છે. નેક્સ્ટ વીક માટે એક જણાને તમારામાંથી તૈયાર કરી નાખજો, જે ટોટલ નંબર ઓફ લિસ્ટ ઓફ જે ટોપિક્સ આવ્યા છે એમાંથી. ઓકે,
પણ આપણે લોકો Okay, એક વખત sir. બેસી જશું મે બી ઇન ધ નેક્સ્ટ વીક આફ્ટર સન્ડે બેસીશું તમારી સાથે. હું હમણાં ફૂલ ફિક્સમાં છું. દેર આર ડિફરન્ટ થિંગ્સ એન્ડ ડિફરન્ટ વર્ક ધેટ આઈ હેવ ટુ ડુ. સો બાય ધેટ ટાઈમ તમે લોકો કોર ટીમ નક્કી કરો, બરોબર છે? થોડુંક એને ગોઠવવાની ટ્રાય કરો વીક વાઇઝ, બરોબર છે? જ્યાં પોસિબલ હોય ત્યાં જે લોકોને પૂછી લેવાનું, સપોઝ કે ભાઈ જેને લાંબો ટોપિક હોય, બરોબર છે, તો એ 1 કલાક લે કે 45 મિનિટ્સ લે તો એ ચાલશે. અને જ્યાં ટોપિક નાના હોય તો એ બે ટોપિક લે. સો એ પ્રમાણે ગોઠવો તમે લોકો, અને પછી મારી સાથે એક વખત જ્યારે તમારું ક્લિયર થઈ જાય પછી મારી સાથે ચર્ચા કરજો, બરોબર છે? અને જે હજી બાકી હોય એ લોકોને કોર ટીમ આખી નક્કી કરી, જેનો બાકી હોય એ લોકો કોર ટીમ ટચ કરીને એની પાસેથી મગાવી લે જે બી કોઈ ટોપિક્સ છે એ બધા, રાઈટ? સો દેટ વી ડોન્ટ હેવ ટુ વરી અબાઉટ ઇટ લેટર ઓન. આપણે ખાલી જાણ જ કરવાની ભાઈ આ તમારો વારો છે ભાઈ, આવતા વખતે તમે પ્લીઝ તૈયારી રાખજો, બરોબર છે ભાઈ બંને જણા? હા સર. ઓકે, આપણે સન્ડે પછી હવે ટૂંકમાં તમે મને જે નેક્સ્ટ વીક જે છે તમે મને કહેશો, અને આખું ગોઠવીને આપણે લોકો ચર્ચા કરશું આખી કોર ટીમ ખાલી. ઓકે સર કોર ટીમના મેમ્બર્સને જરાક તમે બકઅપ કરો કે એ લોકો વધારે પાર્ટિસિપેટ કરે આમાં. કોર ટીમને બકઅપ કરવાની જરૂર છે? કોર ટીમ તો હાજર જ છે ભાઈ. કોર ટીમને શું બકઅપ કરવાનું હોય? કોર ટીમ તો આપણી જ છે. અને સર જ્યાં કોર જ્યાં એવું ટીમ લાગે જ્યાં એવું લાગે ત્યાં આપણે લોકો સાથે કામ કરો. કોર ટીમ નહીં કરે તો હું તારી સાથે છું બેટા, બરોબર છે? બટ આઈ થિંક એવું છે નહીં. કોર ટીમમાં બધા સાથે જ છે તારી, બરોબર છે? બી દ્વારા બીજા કોની વાત કરી છે? એટલે સર કોર ટીમના ઘણા મેમ્બર્સ નથી પ્રેઝન્ટ અત્યારે. હા કોણ સર. કોણ? બી ક્લિયર. એમાં કઈ ધીસ ઇઝ એન ઓપન ફોરમ. કમ ઓન, બી ક્લિયર. એમાં શું વાંધો છે? આપણે વી કેન જસ્ટ આસ્ક ધેમ રાઈટ નાઉ. જો કોઈ હોય તો. કોઈ છે અત્યારે કોર ટીમ વાળું? સર કારણ કે જો મને ન ખબર હોય તમે લોકો જે મીટિંગ કરી હોય ત્યારે કોણ હતું કોણ નથી મને તો આઈડિયા નથી. એન્ડ ઇટ્સ નોટ એન ઇશ્યુ. જો અહીંયા કંઈ આપણે એવું તો છે નહીં કે ભાઈ હું સર છું એટલે હું તમને લોકોને કંઈ પનિશમેન્ટ આપવાનો છું. ધીસ ઇઝ અ વેરી ઓપન, ઓલ ઓફ યુ આર એડલ્ટ્સ ના, બરોબર છે? સો વી આર જસ્ટ ટોકિંગ એઝ એન ઓપન સોસાયટી, કરેક્ટ? સો જે લોકો કોર ટીમમાં છે, બરોબર છે, આમાં કંઈ કોર ટીમમાં કોઈ ફોર્મ તો ભર્યું નથી, બધા સ્વેચ્છાએ કામ કરવાનું છે, કરેક્ટ? સો મે બી એ પર્સનલી રિક્વેસ્ટ, જો તમે લોકોને એવી ઈચ્છા હોય કે બકઅપ કરવું હોય તો આઈ થિંક હું રિક્વેસ્ટ કરી શકું તમને લોકોને કે ભાઈ ઇટ ઇઝ અ પર્સનલ રિક્વેસ્ટ, બરોબર છે? જે લોકો કોર ટીમમાં છે, મારી સાથે જે કામ કરે છે, એ લોકોને ખબર છે કે એ લોકોને શું મળે છે. દેર આર ક્વાઇટ અ ફ્યુ થિંગ્સ દેટ યુ ગેટ, બરોબર છે, જ્યારે તમે આવી રીતે વોલેન્ટરી કામ કરો ત્યારે, બરોબર છે, કે જે તમને ઇનડિરેક્ટ બેનિફિટ આપવાનો હોય તમારા પર્સનાલિટીમાં. સો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ કે બધાએ જે લોકો કોર ટીમમાં છે એ લોકો એક સાથે એકજૂટ થઈને કામ કરો, બરોબર છે? અને એને ટૂંકમાં ફોર્સ મળશે કામ એટલા માટે, કરેક્ટ? ઓકે પુષ્ટિ, તરંગ? થેન્ક યુ સર. હા. It's just that you have to find those right people and the right time. બસ ખાલી આઈ થિંક જનરલી છે ને કોઈ પણ માણસને તમે ટાઈમ હોય ને એ એક અઘરી વસ્તુ હોય. તમે ટાઈમ નક્કી કરી નાખો એક વખત, દેન આઈ થિંક કોઈ વાંધો ન આવવો જોઈએ, બરોબર? એવરીથિંગ વિલ ફોલ ઇન પ્લેસ, ડોન્ટ વરી. જેટલા લોકો જે હાજર છે ને એ બધા જ લોકો વરેલા છે, બધા લોકોને મજા આવે છે અને એટલા માટે જ હોય છે. સો આપણે ડેફિનેટલી આગળ વધશું, ડોન્ટ વરી અબાઉટ દેટ. વોટ આઈ કેન જસ્ટ સે ઇઝ દેટ આપણે આ કામ કરવાનું છે અને હું તમને મંડેના હું પૂછીશ તમને પાછું, અથવા તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરશો, ઓકે? આપણે ડિસ્કસ કરી નાખશું. હા, તમે પહેલાં મારી પહેલાં તમે લોકો મળી લો. અને દેર આર ઇનફ નંબર ઓફ ડેઝ. થર્સડે છે, ફ્રાઈડે, સેટરડે, સન્ડે, 3 દિવસ છે. કોઈ પણ એક દિવસમાં જ્યારે તમારો એક ટાઈમ નક્કી કરીને તમે લોકો ભેગા થઈને ગોઠવી નાખો એક વખત, બરોબર? ઓકે તરંગ? હા સર. This can happen. This can very much happen. અમે લોકો જો આટલું બધું કરી શકતા હોય, અલગ અલગ વસ્તુઓ લઈને કામ કરતા હોય તો યુ ડેફિનેટલી this making you gear up કરી જ શકશો તમે, ડોન્ટ વરી. I have full confidence and faith in all of your abilities, બધાને. ઓકે? મળીએ તો પછી. કઈ પૂછવું નથી ને કોઈને? સર યસ હિતેશ. સર થોડો 3 વાગે થોડો લેટ થઈ શકે, 3:15 3:30, કારણ કે સર જસ્ટ જમીને ઉભા થયા હોય ને સર, એટલે કન્ટિન્યુઅસલી બેઠા હોય ને સર, પાછા જમીને ઉભા થાય. આજે સર હું બેઠો હતો ને તો ધ્યાન નથી રહેતું, એટલે સર થોડુંક ડીલે થઈ શકે તો બીજું કઈ નહીં, પોસિબલ હોય તો. એટલે અમે એવું થાય પછી છે ને એ પોસિબલ એટલા માટે નથી થતું કારણ કે એકચ્યુઅલી મારે પણ 4 વાગ્યા પછી બીજા આજે નથી સપોઝ, પણ મારે બાકી કોર્સીસ અમને લોકોને ગવર્મેન્ટ કરાવે છે એનો જે ટાઈમ છે ને 4 થી 6 નો છે, એવું છે.
બરોબર જી નો હોત તો આઈ વુડ હેવ ડેફિનેટલી અગ્રીડ ટુ ઇટ બટ આઈ એમ સોરી કે અત્યારે હું અગ્રી નહીં કરી શકું કારણ કે આઈ હેવ છતાંય તો લેટ થઈ જાય છે ને હું ઓલામાં લેટ જોઈન થાઉં છું પછી એવું થાય છે એ પછી મને નો મજા આવે યાર એવું કરવાનું ઓકે સર કાંઈ વાંધો અને 1 કલાક તો મળે છે 2 વાગ્યા પછી 2 થી 3 1 કલાક છે આખો અને આઈ પર્સનલી ફીલ કે આઈ ઓલવેઝ સી ગર્લ્સ આર ઓલવેઝ બિફોર ટાઈમ હું ખોલું એ પહેલા તો ગર્લ્સ અંદર હોય છે છેલ્લા કેટલા વખતથી જોઉં છું બિફોર 10 મિનિટ્સ એ લોકો અંદર આવી જાય છે ગર્લ્સ કેન ડુ ઇટ હિતેશ આ પોઈન્ટ ધીસ ઇઝ અ નો પોઈન્ટ ઇન ધેટ કેસ ઓકે તો લેટ પડ્યો આજે કારણ એક મસ્ત ઇમ્પોર્ટન્ટ એક ટૂંકમાં ડિસ્કશન થયા આજે રિગાર્ડિંગ સન સર શું ધ્યાન હતું સર મેં તમને કીધું ને કન્ટિન્યુઅસલી સર બેઠા હોય ને લાઈક આઈ 3 to અન્ડરસ્ટેન્ડ 4 યાર આઈ hours. અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓનલાઈન નું જે ખોટો એક ઇશ્યુ છે એ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે પ્રોબ્લેમ છે એટલે સારું 10 ચાલો મિનિટ લેટ થયા નો ઇશ્યુઝ ધેટ્સ ઓકે ચાલો રજા લઈએ ઓકે જય હિન્દ જય હિન્દ સર યસ જય હિન્દ સર જય હિન્દ સર જય હિન્દ જય હિન્દ all of you સર jai hind all of you may leave okay